We discussed many things, what is toxicology, forensic toxicology, clinical toxicology, and so also the classifications of the poisons. Remember, just as in law, here also forensic medicines, because it is other name is also legal medicine. That's why the definitions are all important, because accepting all these things, any trial, anywhere, first is they try to satisfy the definition, so that the definitions are satisfied or fulfilled. তাহলে সেগুলো কিন্তু তোমরা মনে রাখবে। Now actually concluding portions, actually that day I discussed classifications of the poisons, also the some forms of these absorptions and actions of the poisons. Anyway, I am entering into the most important things. Later on actually I discuss the medical legal points. That is principles of management. It comes under the heading of clinical toxicology. Though maximum classes actually their clinical toxicology is concerned with the actually practicing doctors or hospital doctors, but still these things, when the medical negligence or the cause of death and these things, manner of death comes, so clinical toxicology khub gorom lagche re. Clinical toxicology, that times clinical toxicology that becomes important. Tale be careful. দেখো এটা কি লেখা আছে, the principles of management, এগুলো মনে রাখবে কিন্তু। এই কথা বলিস না, শোন, principles or note it, note the lines, principles of management. Whenever any suspected case of poisoning or a confirmed poisoning cases comes to the emergency or admitted into the hospitals, how you manage the patient. That is very important, because most of the cases, particularly in rural area, the toxicology patients, particularly the poisoning patients, are rampant. Though suicides are maximum, accidental is not uncommon, homicidal is definitely rare. But think management becomes very important, because in that cases, in deficiency of handling the patients or management, the patient may die. So once death occurs, so all the responsibility comes to the doctors, that the failure of managing the patients properly. So because in that cases, the hospitals also becomes involved. So naturally hospital management also that time precision maximum these things, that these doctors. Now you see these things. Dekho ki ache, removal, the first things is any management approach of a doctors. Wherever this indoor patients, if you are working in the given duty in the indoor wards and on the emergency, first things in management patient, first things removal of the patient from the site of the poisoning. In case of the hospital, it is not important, because those are already removed from the poisoning site, but still that becomes important, because contact sites or the poisoning, residual poisoning still remains in the body. So naturally that times it becomes important. Otherwise, at the site of the poisonings, it is the thing side of the fields or home or the boat, maximum time what happens. So in that cases, immediate thing is removal from the site of the poisoning. Why these things? Decontamination comes. Next is initial resuscitation and stabilization. That is the foremost priority of a doctor to save the life of the patient. কি পয়জন খেয়েছে, পয়জন হয়েছে কি না হয়েছে, that is immaterial. That is immaterial. ABC of patient management remains same. The ABC of patient management here, that means things, initial resuscitation. Patient may unconscious, patient may restless, patient may be having some very important poisoning symptoms. So the first cause is try to save the life of the patient. That means resuscitation. That is resuscitation and stabilization is important. We shall discuss this. Then symptomatic and supportive management. Abaro bolchi poisons. We shall discuss things. There are poisons. আমি কিছু বলেছিলাম আগের দিনে বোধহয়। There are very few poisons which cause death instantaneously. There is very few poisons
which leaves any evidence in the dead body. Almost no poison causes death without producing some signs and symptoms in the living. Almost no poison. All poisons produces some kinds of signs and the instantaneous death is unlikely. Highly. These dictums are these things. Poisons, no poisons causes instantaneous death or the without producing any signs and symptoms in the living, it cannot cause death. So this is very important. So while you attend the living patient, the signs and symptoms sometimes clinches the diagnosis of the nature of poison. So বুঝতে হবে কোন poisons. Again, আমি সেটা আগেও বলেছিলাম very few poisons, actually these things, most of the poisons and other things produces signs or symptoms which are not produced by the disease also. তার মানে ডিজিজেও যে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস হয় পয়জনসেও সেই সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস সো ন্যাচুরালি কোয়েশ্চেন ইজ দিস থিং whether it is a case of the poisons or it is a poison disease that is immaterial at initially when you attend the patients in emergency or beginning. তাহলে জিনিস বুঝতে হবে that is the doctor's duty, these things. So doctor's duty starts, very important duty there. তো ন্যাচুরালি তারপরে হচ্ছে যে এবারে রিমুভাল নেক্সট কেস once you suspect poisonings or you confirm that it is a case of the poisonings from the history or some teaching, history by the patients or history by the relatives or history by the some attending party. So in that case, suppose you get some confirmation that there is some kind of poisons from the history or other things. তাহলে কি করবে তারপরে? Next, your duty is these things. If you suspect poisonings or you got confirmation from the history, তাহলে cause is removal of unabsorbed poisons. Removal of unabsorbed poison, সেই জায়গাটা is very important. আমি আগেও বলেছিলাম যে contact for the removal of the patient from the contact আর এখানে যে removal of the unabsorbed poisons. তাহলে কি হয় in cases of the poisons may be absorbed from skin, শুধু বলেছিলাম skin, any routes, that may be skins, that may be inhalations, that may be by ingestion or injections, or injection means very commonest is snake venom by injection. তাহলে কি হয় যখনই আছে তাহলে এই রুটসগুলো আছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিস থিংস টার্গেট ইজ দিস থিংস উই মাস্ট ট্রাই টু রিমুভ দ্য আনঅ্যাবজর্ব মানে অল পয়জনস ইজ নট দ্যাট থিং ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি অ্যাবজর্বড হোল অ্যাবজর্ব তাহলে পয়জনস রিমেইনস ইন দ্য গাট পয়জনস রিমেইনস অন দ্য কন্ট্যাক্ট অফ দ্য স্কিনস তো কন্টিনিউ টু গেট অ্যাবজর্ব তাহলে এটা অ্যাবজর্বশন হতেই থাকছে তাহলে প্রায়োরিটিটা কি তাহলে অ্যাবজর্বশন হলে পয়জন সিমটমস বেড়ে যাবে সিভিয়ারিটি বেড়ে যাবে তাহলে আমাদের রিমুভ করতে হবে ওই যেটা ফার্স্ট যেটা বলেছিলাম সেটা ইউজ করতে হবে হাউ উই ডু দ্যাট উই শ্যাল ডিসকাস লেটার তাহলে এটা করতে হবে নেক্সট থিং ইজ হেস্টেনিং দ্য এলিমিনেশন অফ অ্যাবজর্বড পয়জনস বাট কিছু পয়জনস অলরেডি যখন পেশেন্ট যখন অলরেডি হসপিটালে এসছে তো সাম পয়জন ইজ অ্যাবজর্বড অলরেডি দ্যাট মে বি এনি রুটস দ্যাট মে বি ইন্ট্রোডিউসড থ্রু এনি রুটস বাট স্টিল দ্যাট তাহলে আওয়ার টার্গেট ইজ দিস থিংস ট্রাই টু হেস্টেন হেস্টেন মিনস anyway, there are so methods through that we can remove the poisons as early as possible. There are several methods by which we can these things. We shall discuss these things. তার মধ্যে একটা forced diuresis বলে একটা কথা আছে. Forced diuresis generally these days this is almost actually obsolete, but still some hospitals they do practice the forced diuresis. Some poisons can be the diuresis by the because maximum route of elimination is the particularly kidney, gut, inhalation, sugars, and sweat. So all these routes, you can these things, if you enhance these things, so sweating, you can eliminate. Either by inhalations, maximum these things, inhalations also the exhalations or exhaling, you can eliminate. And this gut, by this thing guidance by catharsis or by diuresis. So these things, this way we can eliminate. So key first target ta bojo, just removal from the contact, then try to remove the unabsorbed poisons from the gut, whatever it is, gut, skin or anything, remove this thing. Then target these things, what is already absorbed, try to remove that. So this is the treatment priority. This is a particular line of management. It is very important. Remember throughout your life, because it is medically also important. Because if patient dies, everybody will make responsible, the doctors responsible because of this doctor's negligence or this thing. It is rampant hoy এবং তার জন্য মারপিট তো চলতেই থাকে সুতরাং এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে most of the cases suicidal patients very young girls actually comes to the hospital and even the health centers remote corners of the health centers so doctors must be very careful so naturally they must know
the proper line of management. First things actually how they manage. At least একটা জিনিস মনে রাখবে, you cannot save the life of the patients, but you are managing patients with due care. Patient party কিন্তু সেটা দেখে। সুতরাং to quieten the patient party, it is very important. In the health centers, the hospitals, large hospitals, private hospitals, nothing. So you are exposed to the party, patient party, even the villagers or all these things. সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তোমাকে কিন্তু তাদের কাছে তোর your gesture is very important, that you are acting properly with proper knowledge and skill. That is important. They watch. হয়েছে, পেশেন্ট মরতেই পারে, তারা জানে এটা পেশেন্ট মরতেই পারে, কিন্তু ডক্টরসের সিনসিয়ারিটিটা যেন সেখানে ঘাটতি না। সো দ্য লাইন অফ এই যে ব্যাপারগুলো তোমরা কিন্তু খেয়াল রাখবে, বিকজ এটি মেডিকেল লিগাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি হচ্ছে, এমার্জেন্সি স্টেবিলাইজেশনস তোমাদের বলেছিলাম না, ABC, তাই না? তো সেখানে বলেছিলাম, আবারও বলছি ABC মানে অনেকবারই শুনেছো, আমরা বলি নল জল কল। কোনো পেশেন্ট এলেই নাকে নল, হাতে জল, তাই তো নাকি, আর ক্যাথেটার। এই নল জল কল ইজ দ্য ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো বলি ABC অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট। সে যে কোনো পেশেন্টই হতে পারে, দ্যাট মিনস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রয়োজন না। আর একটা রোড ট্রাফিক ইঞ্জুরিজ, road traffic injuries, very there are a lot of laws, reasoning things that is amended also, very harsh upon the doctors and hospitals, very harsh. So in that cases, any kind of negligence or laxity, naturally they make you liable for this actually death or harm to the patients. Anything occurs, that means the patient amputation or loss of limbs, all these things, they will make the doctors responsible. তাহলে এটা কি হচ্ছে, তাহলে দেখো কি আছে, very important। দেখো, unconscious patient should be transported in the head down semi-prone position to minimize the risk of inhalation of gastric contents. এই যে একটা কথা বলেছি না, পজিশনে কি পজিশনে পেশেন্টটাকে ট্রান্সপোর্ট করবে, ইভেন ইন দ্যাট কেসেস ইন দ্য হসপিটালস হাউ ইউ ম্যানেজ। আর বলছি যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, দেখো একটা জায়গায় সাইডে, তো বিকজ অফ দিস থিংস পেশেন্ট পয়জনিং পেশেন্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ডু ভমিট, Our purpose is also this game. The first line of my MES is vomiting. But anyway, in the effects of the poisons, they do vomit. But main danger is these things. Vomiting is way of elimination of the poison. But the danger is these things that causes the very rapid death. Inhalations or aspirations of the vomited food materials. কারণ তাহলে সেটা যেন না হয়, সেটা তাহলে কি হবে, যদি সাইড অফ দ্য পেশেন্টস এবং সেই জায়গাটা থাকে, তাহলে ভমিটেড এটা হওয়ার চান্সেস অফ দ্য অ্যাসপিরেশনস ক্যান বি রিডিউসড অর মিনিমাম। সো আবারও বলছি, ডক্টরস নলেজ অ্যাপ্রোচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো এটা হচ্ছে ইউ ক্যান বাই দিস ওয়ে, পেশেন্টের কিছুই হয়তো বেঁচে যেত, কিন্তু এই ভমিটিং তুই ঠিক মতো না করলে আবার করে আপনার অ্যাসপিরেশনস হলো, খুব চটপট মারা যায়, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট কজেস দ্য চোকিং, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস চোকিং কজ ডেথ উইদিন 4-5 minutes. You cannot prevent the death in that cases simply by managing the poison cases. So naturally that is a different management. So এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে এই যে বললাম ABC, যে কোনো পেশেন্টই হোক, সে রোড ট্রাফিক কেসই হোক, স্ট্যাবিং কেস হোক বা বুলেট ইঞ্জুরি, যে কোনো পেশেন্ট ফার্স্ট এটা হচ্ছে এয়ারওয়ে। ওই যে নল জল কল বলছে না, যেখানেই হচ্ছে ক্লিয়ার এয়ারওয়ে। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই যে প্রিভেনশন অফ দ্য ভমিটিং অ্যাসপিরেশন। আবার বলছি, to keep the airway patent and intact, priority ABC, airway. তো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে যে পোটেনশিয়ালি সিরিয়াস অ্যাবনর্মালিটি সাচ এজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, হাইপার, এটা ন্যাচারালি ওগুলো আবার অন্য ম্যানেজমেন্টসের ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ দ্য পয়জনস, কজেস দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ দ্য থিংস, অ্যালকোহল পয়জনস টু সামথিং, সাম আদার পয়জনস, ভেজিটেবল পয়জনস, সেগুলো আছে, সেগুলোতে তো এগুলো অন্য প্রয়োজনস। তার নিউরোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্টস মেড বাই দ্য ক্যালকুলেটিং দ্য গ্লাসগো কোমা স্কুল, এগুলো একটু পরে। বাট ফার্স্ট যে উপরে যে তিনটে কথা কিন্তু মানে একদম ভেরি প্রায়োরিটি বেসিস, হোয়েন এভার ইউ ম্যানেজ any kind of patients, particularly poison patients, because it is legally very important. Legally very, that will cause unnatural death. So originally that will go to the post-mortem. So unnatural death, it is not a natural death, because it's poisoning cases, road traffic injury cases, all other cases, so it becomes unnatural death. So naturally all become, if patient dies, that goes to the post-mortem examination. So naturally autopsy examination, then again that will be big problems for the doctors, because actually they may find something different. In that case, what you managed, they will find something different. দেখো, এই যে ডিকন্টামিনেশন বলে একটা কথা আছে, অনেক জায়গায় এখনই সব ইউজ করছি। তাহলে এখানে কি আছে, দ্য রিমুভাল অফ দ্য পয়জনস। আমরা কি বলেছিলাম,
removal of the poisons. Already কি করে poison হবে? The aim of decontamination, ওই যে decontamination procedures or removals of the procedures is to reduce the absorption of poisons. It can be achieved by, এবারে বলছি এটা সব জায়গাতেই, চোখে পড়তে পারে, কন্টিনিউয়াস অ্যাবজর্পশন, চোখে, আমি বলছিলাম স্কিন কন্ট্যাক্ট, অল টাইপস অফ কন্ট্যাক্টস, এই যে বলি অর্গানোফসফেটস, আমি কি বলেছিলাম যে সবসময় পয়জন সবটা খায় না, যে সুইসাইডাল করার সময় বেশ কিছুটা গড়িয়ে গায়েও পড়ে যায়, মুখেও পড়ে যায়। আবার পার্টিকুলারলি যখন স্প্রেইং করে হাসপাতাল, এগ্রিকালচারাল, মানে এগ্রিকালচারাল পয়জন ইজ ভেরি কমন হিয়ার ইন আওয়ার অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটি, সুইসাইডাল পয়জন, সেখানে কি হয় তার গায়ে টায়ে সব লেগে থাকে, চোখে মুখে গায়ে লেগে থাকে, অ্যান্ড দ্যাট কন্টিনিউ, বেরো অর্গানোফসফেটস পয়জনিং, ইনসেকটিসাইডস continuously absorbed hote hi thake from the skin, not only from the inhalations, because it has got a peculiar odor actually which identified whether it is organophosphates or not, that is very important recently. তো এখানে তেখানে তাই সেইটাই হবে, তোমরা কি করবে, ডিকন্টামিনেশন wherever you go, সে আই ডিকন্টামিনেশন, স্কিন ডিকন্টামিনেশন, তারপর গাট ডিকন্টামিনেশন। তাহলে স্কিনে যেগুলো লেগে থাকে সেগুলো যে করো পরিষ্কার করে জল দিয়ে ধুয়ে বলতে, ইমিডিয়েট ওয়াশিং, থরো ওয়াশিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো নেক্সট ঠিক হচ্ছে যে এই যে ডার্মাল ডিকন্টামিনেশন, এগুলো শুধু নোট রাখো, যদি তোমার পরে পাও নোট রাখো। ডার্মাল ডিকন্টামিনেশন যে বলছে না, যে স্কিন কন্ট্যাক্ট, ডার্মাল ডিকন্টামিনেশন একটু ভালো কথা বলেছে, মেডিকেলের জন্য বলেছে। রিমুভ অল কন্টামিনেটেড ক্লথস, হয়ে যে বলেছে সঙ্গে সঙ্গে সব রিমুভ করে, কারণ ক্লথসের মধ্যে অনেকক্ষণই পড়ে থাকে, অ্যাজ এ ভমিটাস হিসেবে পড়ে থাকে, আর ন্যাচারালি অর্গানোফসফেটস করে থাকে। তাহলে ক্লথস, অল ক্লথস শুড বি রিমুভড, শুড বি বেয়ার বডিজ, অ্যান্ড দ্য স্কিন মাস্ট বি ক্লিনসড, অ্যাকচুয়ালি থরোলি ক্লিনসড। তো বলেছি যে ইন সার্টেন কেসেস স্পেসিফিক এজেন্ট মে বি ইন্ডিকেটেড, সেগুলো কোন কোন কাজে কিছু কিছু পয়জন এসে স্কিনের ওপরে তাহলে কিছু কিছু জিনিস দিতে হয়, বাট তাহলে তারপরেই আসছে কিন্তু গাট ডিকন্টামিনেশন। ম্যাক্সিমাম লোক খেয়েই মরে মিনস ম্যাক্সিমাম সুইসাইডাল, হোমিসাইডাল খাইয়ে মারা, দ্যাট ইজ ভেরি রিয়ার, ইজ নট দ্যাট ইজি টু ডু। আমি বলেছিলাম যে এই হোমিসাইডাল পয়জনিং, সুইসাইডাল পয়জনিং ক্যারেক্টার্স কি আছে, কোয়ালিটিজ বলেছিলাম, মনে রাখবে, আবারও বলেছি, কাক ভুলবে না, প্রথম কোশ্চেনই তাই। কপার সালফেট পয়জন দেবে না, উইল স্টার্ট দ্য অর্গানোলজি। কপার সালফেট দেখেছো তো নিশ্চয়ই, তুতে কপার সালফেট আমরা বলি এমনি কথায়, আর কপার সালফেট তো কেউ বলে না, কি বলে সবাই বলবে তুতে। আর এই তুতে সুইসাইডটা খুব 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 দেখা যায়, নট এ ভেরি থিং। তো অ্যাসিড ইনজেকশনস খুব, বাথরুম অ্যাসিডস, দ্য কপার সালফেট। কিন্তু কপার সালফেটকে আমার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে, ক্যান ইট বি ইউজড অ্যাজ এ হোমিসাইডাল পয়জন? এটা ফার্স্ট কোশ্চেন। আবারও বলছি, আমি ক্লাসে যা বলবো আমি ওখানেই কিন্তু তাই কিন্তু জিজ্ঞেস করবো, আর অ্যান্সারও কিন্তু খুব সিম্পল, কারণ ওই জায়গাটা যদি দেখো যে কোয়ালিটি অফ দ্য সুইসাইডাল পয়জন, হোমিসাইডাল পয়জন, সেদিনেই বলেছিলাম ভালো করে, এগুলো মনে রাখবে, ফার্স্ট দুটো তিনটে লাইন প্রত্যেকটা কোয়ালিটি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কপার সালফেট, ক্যান ইট বি ইউজড অ্যাজ এ হোমিসাইডাল পয়জন? এখন বাকিটা শুনবে না, কিন্তু এখন ফ্রম ইউর আইডিয়া অফ দ্য গ্রস নলেজ, from your laboratory knowledge, have you seen this thing? তুই তো দেখেছিস বাবা কেউ। I do not know whether you have chemistry lab, কারণ হায়ার সেকেন্ডারি মানে এখন ইলাবোরেট কেমিস্ট্রি ল্যাব হওয়ার কথা অল ইনস্টিটিউশনস, আমাদের সময়টা ছিল না, সুতরাং সবাই দেখে থাকা কথা। আর তো বাকি তুতে কেউ নাও দেখতে পারো, কিন্তু দেখেছিলে কি কপার সালফেট কেউ? হ্যাঁ, অ্যানাদার নেম ইজ ব্লু ভিট্রিয়ল। আমি মাঝে মাঝে হয়তো এদিক থেকে চলে যাব, কিন্তু কথাগুলো মনে রাখবে। ব্লু ভিট্রিয়ল, there are other vitriol also, green vitriol, জানিস গ্রিন ভিট্রিয়ল? বল কিছু, যদি at least remember this thing, past knowledge is very important. মেডিকেলে খুব বেশি পড়ানো হয় না, what you learn in the higher secondary class 12, massive knowledge, physics, chemistry, biology, almost it covers the first 2-3 years of the MBBS. যদি কেউ ভালো করে পড়ে থাকো, মনে রাখো, তাহলে সেখানেও দেখবে ব্লু ভিট্রিয়ল, গ্রিন ভিট্রিয়ল। আমি ব্লু ভিট্রিয়ল বলছি, এর নাম হচ্ছে ব্লু ভিট্রিয়ল। তাহলে এটা হোমিসাইডাল পয়জন হিসেবে ইউজ করা যাবে কেন যাবে না? হ্যাঁ, ব্যাস, ফার্স্ট অ্যান্সার, কমন নলেজ। তা হোমিসাইডাল পয়জনে কাউকে খাইয়ে মারবো তো নাকি? সে কেন খাবে সবুজ লাল নীল, কেন খাবে সে? করা যাবে না। ইট ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গাটা যে হচ্ছে, যে ভায়োলেটস দ্য ফার্স্ট কোয়ালিটি অফ দ্য হোমিসাইডাল পয়জন, কালারলেস নয় এটা, তাহলে দেওয়া যাবে না। তারপরে পরে পড়বে, আর একটা জিনিস শুনতে হবে,
যে কি আছে, যে কালারলেস, ওডারলেস, আবার কি আছে টেস্টলেস, এই তিনটে তো কোয়ালিটি। বাস একদম প্রথম কথা আমি সেগুলো, তারপর একটা যে আমরা এই সার্টেন ইন অ্যাকশন, লো ফেটাল ডোজ, এই কপার সালফেটের ফেটাল ডোজ 15 to 30 grams, 50, ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট। এতটা তুই খা, মুরগি মারবো তোকে আমি, এটা তো করা যায় না, তাই না? ডাজন্ট হ্যাভ স্মেল। তাহলে এটা জিনিস আছে। তারপর ফেটাল পিরিয়ড, আনসার্টেন পিরিয়ড, কপার সালফেট আনসার্টেন পিরিয়ড, সামটাইমস পেশেন্ট মে নট ডাই, যদি অ্যাকচুয়ালি কপার সালফেটটা খেয়ে মরে বেশি সুইসাইডাল, 2 to 4 days লেগে যায় অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আনসার্টেন অনেকগুলো জিনিস অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ভায়োলেটস দ্য ইয়ে অফ দ্য প্রিন্সিপালস অফ দ্যাট সুইসাইডাল। তাহলে এই জন্যই প্রথম কোয়েশ্চেন বলবে ক্যান ইট বি, বললো যেটা অ্যান্সারটা ওইটাই। ফার্স্ট ইট হ্যাজ গট এ কালার, স্ট্রং কালার, যাবে না। তাহলে সিম্পল কোয়েশ্চেন, সিম্পল অ্যান্সার। তো এই জায়গাটা মনে রাখবে। তাহলে এবারে গাট ডিকন্টামিনেশন সেবারে খেয়ে নিল, তাহলে কপার সালফেটে যদি খেয়ে নেয় তাকে মরতে হলো তো অনেকটা খেতে হবে। তারপরে যে ফেটাল ডোজটা কত বলেছিলাম, বলেছি 15 to 30 grams। তাহলে অতটা তাই খেতে হবে যদি সে মরার চেষ্টাও করে, মানে সুইসাইডালি তো হয়, তাহলে ম্যাক্সিমাম তো অ্যাবজর্ব হবে না রে বাবা অতটা। ভিট্রিয়ল, আর একটা হচ্ছে গ্রিন ভিট্রিয়ল, তোমাকে বলছি দ্যাট ইজ ফেরাস সালফেট, মনে রাখবে, দেখে রাখবে যদি আবার ফেরাস সালফেট। আর একটা এই ব্যাপারেই কথা আছে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল, বোধহয় শুনেছো কি না জানি না, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অয়েল অফ ভিট্রিয়ল কামস ফ্রম দি গ্রিন ভিট্রিয়ল, it is sulfuric acid. Sulfuric acid was first produced by the chemical reactions from the ferrous sulfate. ওই জন্য অয়েল অফ ভিট্রিয়ল নামটা কিন্তু সালফার, যার জন্যই ভিট্রিওলেজ। হ্যাঁ, তাহলে কি বলছিলাম আমি, যে ভিট্রিয়ল, অয়েল অফ ভিট্রিয়ল বলে এই সেই কথাটা এসছে ভিট্রিওলেজ। ভিট্রিওলেজ ওই জায়গা থেকে আসছে, সেটা আবার পরে আমার একটু পরেই বলবো। Vitriol is throwing of the corrosive acids, particularly sulfuric acids, upon another body or face in order to do some grievous hurt or even death. যার জন্য এখন ভিট্রিওলেজের পানিশমেন্ট ইভেন লাইফ সেন্টেন্স হয়ে গেছে। ইটস ভেরি ভেরি স্ট্রং পানিশমেন্ট। তো আগে হতো না থ্রোয়িং অফ দ্য সালফিউরিক অ্যাসিড অন দ্য ফেস অর অফ দ্য ভিকটিমস। তাহলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখো। তাহলে এতগুলো কথা বললাম, ব্লু ভিট্রিয়ল, গ্রিন ভিট্রিয়ল, অয়েল অফ দ্য ভিট্রিয়ল, ভিট্রিওলেজ। দেখো সব কিন্তু লিঙ্ক আছে, যে কথাগুলো, কথাটা এলো কেন সব করেছে নির্বাচন ইকোলজি, যদি বুঝতে পারো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে তারপরে কি আছে আমি দেখো, এবারে তুমি গ্যাস্ট্রিক ডিকন্টামিনেশন, খেয়ে ফেলেছে, ওই যে বললাম কপার সালফেট এতটা খেয়ে ফেললো, তাকে যদি রেখে দিস তো মারা যাবে, বিকজ কন্টিনিউয়াস অ্যাবজর্পশন। তাহলে আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে রিমুভ দ্য ফার্দার থিংস, রেসিডুয়াল পয়জনস ফ্রম দ্য স্টোমাক। এটা তো দেখেছো তোমরা, স্টোমাক সব জায়গায় দেখেছো, যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো স্টোমাক থেকে সেটা কি করে করব, দ্যাট ইজ কল্ড গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। এই নামটা খুবই মনে রাখবে, গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। গ্যাস্ট্রিক লাভাজ আমাদের এখানে নেই, আমি সরি টু সে দিস থিংস। গ্যাস্ট্রিক লাভাজ আর স্টোমাক টিউব ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দিস ইনস্টিটিউশনস। আমি বলেওছিলাম আনতে পারেনি, সুতরাং সে স্কোপ আমার নেই, ছবিতে দেখাবো। স্টোমাক টিউব ইজ ভেরি থিক টিউব, 1 meter length, about 1.5 centimeter that means the tubular diameters, and there is a 50 centimeter marks at one places, and there is generally one guard is there with the one bulb, so that to aspirate these things, bulb this thing pumping করলে স্টোমাক আসে। সুতরাং অ্যাকচুয়ালি খুব মোটা টিউব, 1.5 centimeter is called lumen diameter, it's very thick tube, কিন্তু নেই এখানে। আমরা এসব রাইলস টিউব দিয়ে কোনো কাজই হয় না, ওগুলো মেডিকেল অ্যাসপিরেশনস হতে পারে, কিন্তু পয়জনিং ক্ষেত্রে ওই ভরপেট ভাত খাওয়ার পরে পয়জন খেলো, ওই রাইলস টিউব দিয়ে কোনো লাভই নেই, কোনো কিচ্ছু করা যায় না, হয়ও না। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, স্টোমাক টিউব দিয়ে টু রিমুভ দ্য পয়জনস উইথ দ্য। তাহলে এখানে বলেছি, তাহলে ন্যাচারালি এই জিনিসটা করছি, স্টোমাক টিউব যখনই আমরা দেবো, তাহলে স্টোমাক টিউবটা আমাকে কি করতে হবে, উইল হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস স্টোমাক টিউব। তোমাদের কারোরই ধারণা আছে, কখনো কেউ অ্যাটেন্ড করেছে কোনো পেশেন্টস? স্টোমাক টিউবটা যখনই আমরা দেবো, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডিউসড অলওয়েজ থ্রু মাউথ। রাইলস টিউব মাউথও হতে পারে, নোজও হতে পারে, কারণ ইট ইজ ভেরি থিন টিউব, বাট স্টোমাক টিউব হ্যাজ টু বি ইন্ট্রোডিউসড থ্রু দ্য মাউথ। তাহলে মাউথে কত হচ্ছে 1 মিটার মোটা টিউবস, তোর কতটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, এই জায়গাটা আমি পরে আমি বলি আর না বলি, পরে বলে দিচ্ছি, ভালো করে নোট করো। Stomach tube is very thick tubes preferred for the gastric lavage in poisoning cases, because most of the cases poisoning actually is taken out of the food, and the stomach tube is introduced through the mouth
there is generally its name is Boas tube or tubes, Ewell's tubes, Boas tube, Ewell's tube, stomach tube. One thing is important here, stomach tube, there should be one mark at the 50 centimeter from the tip above, 50 centimeter, কোথায় 50 centimeter, এটা কিন্তু কেউ ভুলবে না, ইঞ্চে বলার দরকার নেই, ইঞ্চ নাও ইট ইজ অ্যাবলিশড। তাহলে কি একটা মার্ক থাকে 50 সেন্টিমিটার, এই জায়গাটা দিয়ে বলে নিই, আবারও ভালো করে শোনো, কেন 50 সেন্টিমিটার মার্ক থাকে, কেন 50 সেন্টিমিটার মার্কসটা থাকে? কোশ্চেন ইজ দিস, অ্যাভারেজ অ্যাডাল্ট পারসনস হিয়ার ইন আওয়ার 30, অ্যাভারেজ অ্যাডাল্ট পারসনস এর এটাই জিনিস, যদি পয়জনিং খেয়ে আসে তাকে আমরা তো দেখতে পারবো না, খুব এমার্জেন্সিতে আমরা তাকে স্টোমাক টিউব দিতে হবে। এবারে কীভাবে, whether that has gone up to the stomach, it is very difficult, so there is a certain test actually to be done, অতটা সময় নেই। তাহলে একটা জিনিস আমাদের করতে হবে, এই জিনিসটা এই স্টোমাকটা গেছে, এই জিনিসটা উই ক্যান অ্যাজিউম দিস থিংস, ইয়েস নাও ইট হ্যাজ গন টু দ্য স্টোমাক ক্যাভিটি। কী করে বুঝবো? এই 50 সেন্টিমিটার মার্কস যখনই দাঁতের কাছে ওই মার্কসটা চলে আসবে, দিলাম স্টোমাক টিউব, যখনই টিতের কাছে 50 সেন্টিমিটার মার্কসটা চলে আসবে, তখনই we can assume these things, yes, the tip of the stomach tube has entered or reached into the cavity of the stomach. Why? আবারও সেই কথাটা আবার আসছে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস, ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, সেটা আমি করব সবসময়। 50 সেন্টিমিটার কেন, why 50 সেন্টিমিটার, rationality or logicality of the scientific of this. তাহলে from the teeth to the cardiac sphincter, পুরো অ্যানাটমিগুলো বাবা ভুলে যাবি না, it is only things applications. The incisor teeth to the cardiac sphincter age adult person's average, আমার থেকে একটু লম্বা, তো অ্যাভারেজ 45 সেন্টিমিটার, 45 সেন্টিমিটার মনে থাকবে। তাহলে ইনসাইজার টিথ থেকে কার্ডিয়াক স্ফিংক্টার মানে আপার এন্ড অফ দ্য স্টোমাক, তাই না? Another 5 centimeter if we introduce, that is 50 centimeter, that reaches the stomach cavity. বাবা কখনো যদি ডাক্তারিও করতে যাস, ডাক্তারি করতে হবে, ডাক্তারি পড়তে যখন এসছিস, sometimes you will be compelled to do something, some medical works, compelled, আবারও বলছি, বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। তাহলে এই জিনিসটা যখন হবে, আমি যখন 5 সেন্টিমিটার দেবো, তাহলে হয়ে গেল। অন্য জায়গায় এটা আমি বলছি অ্যাভারেজ পার্সেন্স, তাহলে 50 সেন্টিমিটার মার্কটা কিন্তু ওই জন্যই দেওয়া আছে। আমি তাড়াহুড়োতেও যদি দিয়ে দিই 50 সেন্টিমিটার দিলে আমি চলে গেছে, তারপর আমি অ্যাসপিরেশন শুরু করলাম, তারপর আমি পাম্পিং শুরু করলাম, এই যে বললাম অ্যাজিউমিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইটস এ টিপ হ্যাজ রিচ টু দ্য টিপ। আর এই স্টোমাক টিউবের টিপে 3টে থাকে, এটাও মনে রাখবে, 3টে হোল থাকে, একটা সেন্ট্রাল হোল, বিগ হোল, আর 2টো সাইডে হোল, ল্যাটারাল হোল। রাইলস টিউবে থাকে না, রাইলস টিউবে 3টে হোল থাকে না, এখানে থাকে। Why those things? Because the one hole is sometimes blocked by the food particles or food materials, other hole will work for these things. আবার বলি, প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু ইম্পর্টেন্স আছে, কেন আমরা করেছি, কেন ইনস্ট্রুমেন্টটা কি, তাহলে উইদাউট এক্সপ্লানেশনস কোনো জিনিস হয় না। তাহলে আমি আই এক্সপেক্ট দিস থিং, যারা অন্তত আছিস এখানে শোন, যারা গল্প করছিস করে যা, কিন্তু কোশ্চেন পরীক্ষার সময় অন্তত জিনিসটা বুঝে নিস অন্যের কাছ থেকে। হোল লাইফ অফ ইউর লাইফ, বিকজ ইট ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার টু সেভ ইউর প্রফেশনাল লাইফ অলসো। জেলে যদি না থাকতে চাও, একটু বুঝে নিতে হবে। তো এই জিনিসটা হবে। তো এবারে ন্যাচারালি কোশ্চেনটা হচ্ছে, তাহলে এবারে যদি আমি বললাম যে কথাটা নর্মালি কিন্তু একটু যদি টল পার্সেন্স হয়, এখন তো খুব টল বাবা, 6 ফুট কমসে কম, তখন তো বাবা 50 সেন্টিমিটারে পৌঁছবে না, থেকে যাবে ইসোফেগাসে। তাহলে কি করবি তখন? হ্যাঁ, এক্সেপশনালি টল পার্সনস অ্যান্ড অল দিস থিংস, দ্য বিলো অ্যাভারেজ পার্সনস, ওই মেজার আমরা মুখ দিয়ে ঢোকাই, রাইলস টিউবটা নাক দিয়েও দিতে পারি। তখন করা হয় কি, দেখো শোনো, ফ্রম নোজ টু থিংস ইয়ার, দেন ডাউনওয়ার্ডস আপ টু দ্য জিফি স্টারনামস উই মেজার, and জিফি sternum is a positions of the cardiac sphincters and further things in another weightage for it. তারপরে তুমি যা দাও
সেইখানে একটা মার্ক করে দেবে ওই জায়গাটাতে। আমাদের নেই, মার্কিং তো নেই, 50 সেন্টিমিটার হলেও দ্যাট ইজ inadequate, insufficient for the tall persons, that will never reach things. We'll have to again check that actually that has entered into the stomach or not, because by several methods, by suction and by putting the distal end in the water, so that actually if bubbles come out, that is the lungs. If bubbles doesn't come, that is in the stomach. These are the tests. It is not possible to do these things that time, but still you can assess. So naturally from mouth or the nostrils to the ear, then downwards, diphisternum, then another 5 to 6 centimeters you add to the tube, put a mark there in the tube, whatever that may be, the tube, that is the confirmation that will actually the reach into the deep into the stomach. Cavity te na পৌঁছলে তো দিয়ে লাভ নেই, তাহলে বোঝা গেল। তাহলে these are important points, whoever any interested things, you take note, কারণ এগুলো সব জায়গায় পাবে না, আর বই পড়ে তোমরা যে কাজ করতে পারো না সেটা আমরা পারি না, যার জন্যই yes, I have started writing a book that if you release actually you get it. So naturally these things, because only this way you have to do the cases, তাই না? ওই বই পড়ে আমি যদি কিছু উদ্ধার করতে না পারলাম তো কিছু লাভ নেই। সো এগুলো পারবে না তোমরা, ও লেখা আছে পরপর লেখা আছে। হোয়াট ইজ দ্য ইউজফুলনেস অফ দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যানট রিয়েলাইজ আনটিল ইউ ফেস এ প্র্যাকটিক্যাল কেস। তো এখানে কি আছে এই জায়গাটা তোমাকে দিতে হবে। তো চাইল্ডের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম, আমি চাইল্ডের ক্ষেত্রে জিনিস নই, চাইল্ডের ক্ষেত্রে ন্যাচারালি ন্যাচারাল ক্যাথেটার, নেজাল ক্যাথেটার সেগুলো করা যায়। কি দিই? ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড দেব, জল দেব, জল না দিলে হয় না, কি দেব? তাহলে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন লেখো, ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড ইজ অলওয়েজ দ্য পোর্টেবল ওয়াটার, মানে যেগুলো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ট্যাপ ওয়াটার। লিউকওয়ার্ম, কি বলেছি? লিউকওয়ার্ম, কারণ লিউকওয়ার্ম যদি শীতকালে হয়ে থাকে জল খুব ঠান্ডা, তখন কিন্তু আবার মাঝে হবে লিউকওয়ার্ম। নর্মাল টেম্পারেচার ট্যাপ ওয়াটার, একদম ভুলবে না কেউ। তাহলে জল দিতে হবে, ইচ এতে কতটা জল দিতে হবে, কতক্ষণ, সেটা ডিটেলস জানালো। অ্যাটলিস্ট 250 ml of the glass of the water actually first, then again sucked out and again introduced, sucked out, and after that things, once the foods are removed, then we give the potassium permanganate solution, 1 in 5000 solution, that is called the Condage lotion. That is Condage lotion. সেটা অনেক আগে ইউজ হতো, এখনো স্টিল ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফার্স্ট ফ্লুইড কি? ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড প্লেন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, লিউকওয়ার্ম, নর্মাল টেম্পারেচার। তাহলে এবারে কতটা অ্যামাউন্ট জিজ্ঞেস করবো না, কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ট্যাপ ওয়াটার, মানে ট্যাপ ওয়াটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। তুমি তো আর খালের জল, পুকুরের জল দিতে পারো না, কখনোই দেওয়ার চেষ্টা করবে না, তো পেশেন্টটাকে মেরেই ফেলবে। তো এখানে কেন ইম্পর্টেন্স অফ দিস ট্যাপ ওয়াটার জীবনেও ভুলবে না কেউ। কেন আমরা এই ট্যাপ ওয়াটারটা, গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইডটা প্লেন ওয়াটার দিই? আমরা সঙ্গে সঙ্গে তো অ্যান্টিডোট দিতে পারতাম, সঙ্গে সঙ্গেই তো আমরা পটাশিয়াম পারম্যানেন্ট দিতে পারতাম, কেন দিই? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? হোল দ্য ফার্স্ট গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড দিলাম, আবার বের করে নিলাম, সাকড আউট, টু বি প্রিজার্ভড। এই পুরোটাকে কিন্তু আমি একদম হোল টু বি প্রিজার্ভড ফর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস, টু ডিটেক্ট দ্য নেচার অফ পয়জনস। পয়জন খেয়েছে বললেই হবে না, লিগালি প্রুভ করতে হবে। আনটিল ইউ কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস এন্ড ডিটেকশনস। এই রিসেন্টলি তোমাদের বলেছিলাম, আমি একটা তোমাদেরই বলেছিলাম, চন্দননগরের কেস ছিল সেটা পয়জনিং। আর এই মানডেতে একটা কেসে দিয়ে গেলাম, 2006 সালের কেস। ভাবো, বেঁচে আছি এই যথেষ্ট, 2006 সালের কোশ্চেন। ব্যাপারটা এইরকমই। তো কোশ্চেনটা এই, তাহলে কেন আমরা করবো? ইউ মাস্ট প্রুভ, ইটস এ কেস অফ দ্য হোমিসাইড, ইউ মাস্ট প্রুভ ইয়েস সাম পয়জন হ্যাজ কনজিউমড। তাহলে কি করবে? দ্যাট ইজ কনজিউম বাই দ্য কেমিক্যাল অ্যানালিসিস। তাহলে এই যে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইডটা আমি নিলাম, it is not 250 ml the plain water, that means drinking water, or you can say the potable water, liquid, পুরোটাকেই রেখে দিতে হবে, হসপিটাল ডিউটি না করলেই ডাক্তার মারা পড়বে, পুলিশ ছাড়বে না। আপনি কেন রাখেননি? আপনি ডেফিনেটলি ইন কনজাংশন উইথ অল দিস থিংস, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর উইথ দ্য পার্টি, দিস অ্যাকিউজড, বলে দেবে তোমাকে কিন্তু ফাঁসিয়ে দেবে। তুমি তোমার কাজটা করে যেতে হবে প্রপারলি। দ্যাট মিনস those sample, gastric lavage fluid has to be preserved
in a bottle, not that thing is actually sterilized bottle, is not necessary, but sterilized bottle is to avoid contamination. আর একটা পয়জন তার মধ্যে আছে একটা, সেটা দিতে পারবো না কোনটা, তাহলে কেন রাখবে? ফর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস, ভুলবেন না। তারপরে দুটো তিনটে দিলাম, তারপরে আমরা অ্যান্টিডোট দিতে পারি, চারকোল দিতে পারি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিতে পারি, এনিথিং। তারপরে ফার্স্ট নয়, ফার্স্ট ইজ। সুতরাং আবারও বলছি, কেন is important is these things. Remember, and all these questions I ask in the oral table. These are the practical points which actually you save your profession. যদি তোমরা ডাক্তারি করতে চাও, আদারওয়াইজ কিন্তু বাইরে থাকতে পারবে না। তারপর বলছি অ্যাডজর্বেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস, তারপর আমরা নেসেসারি পরপর কি আছে, স্পেসিফিক অ্যাডজর্পশনস, অল দ্য অ্যান্টিডোটস আমরা ওর মধ্যেই দেবো। ডেফিনেটলি আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, সুনার দ্য বেটার। তো ন্যাচুরালি আমরা তারপরেই দেবো, আমরা অ্যান্টিডোট দেবো। যে রয়েছে ওই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল একটা সাংঘাতিক জিনিস, আমি এখনই বলে নিই, পরে স্কোপ না পাই। অ্যাক্টিভেটেড চারকোল শুনেছ, পড়ে নেবে কিন্তু। ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটেড চারকোল 1:2:1 কি আছে? ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট, যদিও আজকাল বলছে যে ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট ব্যবহার করে না, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আমি এখনো বলছি ইম্পর্টেন্ট। কারণ তুমি যেখানে কাজ করবে, তোমার কাছে পেশেন্টের জীবন বাঁচানো, যদিও তুমি রিয়েলি তোমার সিনসিয়ারিটি থাকে, আমি পাইনি, নেই, সাপ্লাই নেই, তাই সব বললে চলবে না, অনেক কিছুই করা যায়। তো কি আছে? অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইজ নাথিং থিংস, charcoals and activated, আমি আর ডিটেলসে বলছি না। অ্যাকচুয়ালি when the charcoal is produced by passing the heated carbon dioxide over the wood charcoals or bone charcoal, this thing, that chive is actually produced, that is called activated charcoal. And why this thing activated charcoal? Actually charcoal has got the adsorbent capacity. 1 gram of the charcoal can absorb more than 10 grams of the poison. যদি হয়ে থাকে না, ইমেন্স অ্যামাউন্ট অফ দ্য চারকোল অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে স্টোমাকে, ডিকন্টামিনেশন নেই। অ্যাক্টিভেটেড চারকোল ইজ সো গুড থিং, কোনো রকমের কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই, এক্সেপ্ট ওয়ান কন্ট্রাইন্ডিকেশন, করোসিভ অ্যাসিড। তাহলে এই যে চারকোলটা দিলাম, এই চারকোল, তাহলে চারকোল কোথায় পাবে? অ্যাক্টিভেটেড চারকোল। তাহলে কাঠের গুঁড়ো খেতে হবে। কোনো পেশেন্ট কি কাঠের গুঁড়ো খাবে? খাবে না। তুমি কি পাবে না। কাঠের গুঁড়ো মানে কয়লার গুঁড়ো, একদম মানে ব্ল্যাক চারকোল, সেটাকে পাউডার করে দেওয়া যায়। দ্যাট ইজ ভেরি গুড। তাহলে কি করতে হয়? মানুষ তো খেয়েছে পয়জন, ওটা খেয়েছে বার্ন টোস্ট। এই যে যখন আমি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট বলবো, 1 part দিস থিংস, 2 part চারকোল অ্যান্ড 1 part ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, এই যে কথাটা আছে, আর 1 part ট্যানিক অ্যাসিড, এই যে 1 part ইউনিভার্সাল কি আছে? ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট ইজ ইউজড when the nature of the poisons cannot be known initially. মানে যে কোনো পয়জন কেউ বলতে পারে না, ও যে খেয়ে এসছে সে হয় আনকনসিয়াস, নাহলে বলবে না, সে মরার জন্যই খেয়েছে, বলবে না, বলে না কিছুতে। তো ন্যাচারালি সেখানে কি হচ্ছে, তোমাকে তো ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে। তুমি ডক্টর তার জন্য বলছে মরতে চাইছে, মরতে দাও, বলতে তো পারো না। তো মাস্ট ডু দ্য ম্যানেজ দ্য পেশেন্ট। তখন করতে হবে কি? তাহলে এই যে চারকোল ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট দেওয়া হয়। তাহলে 1 part ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, আবার পরে আমি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট ইটসেলফে ক্লাস, এই শর্ট নোট, ইটস এ গুড ক্লাস যদিও হয়। তাহলে একটা পার্ট, আর একটা ট্যানিক অ্যাসিড, আর বলছি চারকোল, আর একটা বলছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। এই 3টে জিনিস যে কোনো লোক দিতে পারে, যখন তখন দেওয়া যেতে পারে। ইট ক্যান বি হোমমেড। সরকারি সাপ্লাই নেই, আগে আটকে আছে, দাম বেশি নেই, এইসব ওজোর চলবে না। ইফ ডক্টর নো, অ্যাটলিস্ট কিছু তো ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডটা যদি নাও পাই, আমি ট্যানিক অ্যাসিড আর চারকোল, সেটা কি করে বানানো যাবে? ট্যানিক অ্যাসিড কি করে পাওয়া যাবে রে? হ্যাঁ, কি বল একটু জোর বল। টি, স্ট্রং টি, মানে একটু কড়া লিকার, যেগুলো লোক বলতে পারে, বানাতে পারি। আর অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, বার্ন টোস্ট। পাউরুটি দেখেও তোমরা অনেকে কেউ একটু বেশি হার্ড টোস্ট খাও, কেউ লো টোস্ট খাও, খুব যেন পুড়ে যায়, ব্ল্যাক চার টোস্ট, স্ক্র্যাপ। ওই যে পুড়ে গেছে, ওর থেকে স্ক্র্যাপ করে নিয়ে নাও, ওপর থেকে যে গুঁড়োগুলো আসবে, ব্যাস। অ্যাটলিস্ট এই দুটো তো পাবে রে বাবা, দাও, এই দুটোই দাও। স্টোমাক টিউব দিয়ে দুটোই দাও। ট্যানিক অ্যাসিড ফাংশনস পরে আমি ডিসকাস করব।
তাহলে it can be homemade, it can be available, you can prepare it. If you know it, if you knowledge these things, you can save the life of the patient, because it inactivates many poisons, many poisons. তাহলে করতে পারবে। তাহলে এই যে ব্ল্যাক বার্ন টোস্ট, এখন তো পাউরুটি এখন সবাই খায়, তারা বলে আমরা মুড়ি খাই না, আমরা ব্রেড খাই, তো যেখানে সেখানে পাবে, সব জায়গাতেই পাবে, গ্রামেগঞ্জে এভরিওয়্যার। তাহলে এটাকে করতে পারবে। তাহলে বার্ন টোস্ট তোমাকে কাঠের গুঁড়ো করার দরকার নেই, এতে করার দরকার নেই। তাহলে ন্যাচারালি বার্ন টোস্ট, ক্র্যাপ অফ দ্য ব্ল্যাক চার পোর্শনস অফ দ্য ব্রেড অ্যান্ড উইথ দ্য স্ট্রং টি you can make a good antidote for to introduce through the তোমাকে বোঝা গেছে, বোঝা গেছে? আর শুনবি না, কোথাও কোনোদিন শুনবি না মনে হয়। কারণ সুতরাং টেক নোট, বি প্রিপেয়ার ফর ইউর ফিউচার প্র্যাকটিস লাইফ। তো এখানে একটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তো ফর দ্য কোমাটোজড পেশেন্ট, আবারও বলছি এই জায়গাটায় কেন কোমাটোজ পেশেন্টের ইম্পর্টেন্ট। আরে অনেক পয়জনিং পেশেন্টই যখন আসে আনকনসিয়াস হয়েই আসে, তাহলে তাকে কি গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবো না? কারণ কন্ট্রাইন্ডিকেশন স্টের পরেই আমি বলছি, গ্যাস্ট্রিক লাভাজ কি সবসময় দেওয়া যায়, সবাইকে দেওয়া যায়? কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশনও আছে। তার মধ্যে একটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন আমি বলবো, গ্যাস্ট্রিক লাভাজের কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, দুটো কন্ট্রাইন্ডিকেশন, টু টাইপস। চলো গ্যাস্ট্রিক লাভাজের কীরকম আছে, আমি ক্যাথারসিসের কথাটা পরে আসছি। তো গ্যাস্ট্রিক লাভাজটাতে পরে চলে আসি, যদি আমি জানি না এরপরে স্লাইডে কী আছে বলেছি। এই ক্যাথারসিস মানে আমি বলেছিলাম, আমি একটু পরেই ডিসকাস করছি গ্যাস্ট্রিক লাভাজটা নিয়ে। গ্যাস্ট্রিক লাভাজের তাহলে কী কী আছে, গ্যাস্ট্রিক লাভাজটা কীভাবে দিতে হয় বললাম, স্টমাক টিউব বললাম, এটা বললাম। তারপরে বলছি যে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ কখন কখন দেওয়া যায়, কখন যায় না। বেশিরভাগ সময় দেওয়া যায়, পরপর গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ফ্লুইড দিতে হবে, ওয়াশ করতে হবে, সেটা আছে। গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ইজ এ গুড চ্যাপ্টার, বিগ চ্যাপ্টার ফর দ্য ফুল কোয়েশ্চেন্স, লং কোয়েশ্চেন্স। তো ন্যাচারালি গ্যাস্ট্রিক লাভাজের কী আছে সেটা দিতে হবে। তো আমি তার আগে বলে নিই, তারপরে এবারে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ হলো ডিকন্টামিনেশন, আবার ক্যাথারসিস, ওই একটু এদের তোদের যেটা হয়ে গেল এই সাপ্লি বা এতে খুব বেশি বলি। এই রতি চিনিস, ওই যে কী বলে রতি সিড, অ্যাব্রাস প্রিকাটোরিয়াস পড়িসনি? দেখেছি এগুলো সব গ্রামের ছেলে দেখেছিস, খুব সুন্দর দেখতে সিড। এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়জনস, ভেজিটেবল পয়জনস, অ্যাব্রাস প্রিকাটোরিয়াস আর রতি সিডস, all these things খুব সুন্দর দেখতে, একদম ব্রাইট পিঙ্ক কালার উইথ দ্য ব্ল্যাক টপ, দেয়ার থিংস অ্যাকচুয়ালি ইজ অর্নামেন্টস, নেম ইজ রতি। সেটা এই জিনিসটা আমি বলেছিলাম ওকে, জিনিস একটা ক্যাস্টর বা ক্রোটন, তোর পরেও দেখবি। তা আমাকে জিজ্ঞেস করলাম আর একটা জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে অলিয়েন্ডার, কলকে ফুল দেখেছিস? কলকে ফুলের ফল দেখেছিস? এই যে ইয়েলো ল্যান্ডার, ভেরি ডেডলি পয়জনস, কারেক্ট পয়জন। তো এই জিনিসগুলো আছে, আর পড়বে স্যাম্পলগুলো দেখাবো, সেটা বলবি। তো আমি বলছি আমি যদি এটা খেয়ে নিই জল দিয়ে 5টা, half seed, half crushed seed is fatal, very deadly poison, Abrus precatorius or roti seeds. তো আমি বললাম আমি 5টা খেয়ে ফেললাম তো চোখের সামনে জল দিয়ে, আমি মরবো কি মরবো না? বলতে তো পারছি না স্যার আপনি মরবেন, কিন্তু আমি বলছি কিচ্ছু হবে না, আমি বলছি কিচ্ছু হবে না, তো ডাক্তার কি করবে? আবারও বলছি পেশেন্ট পার্টি, কিন্তু পার্টিকুলার আবারও বলছি যে জায়গায় তোদের এক্সপিরিয়েন্স হয় না এখন হচ্ছে, ভেরি ইয়াং গার্লস এইগুলোতে এইগুলো করে। তার সঙ্গে সঙ্গে যখন পেশেন্ট আসে বিভিন্ন কারণে যে হোক, তার একসঙ্গে বিশাল দল আসে। এবারে ডাক্তারকে হেলথ সেন্টারে দেন, বড় হসপিটালে তাও বা ওয়ার্ডের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারিস, ছোট হসপিটালে তো কোনো জায়গা নেই, সবাই তোর ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে আছে, কি করছে? তখন পেশেন্টকে বলবি তোমার যদি নলেজও থাকে কিছু হবে না, বাড়ি নিয়ে যান। কেন কিছু হবে না? আবার বলছি হ্যাঁ কিছু হবে না, আমি জানি কিছু হবে না, কিন্তু কখনোই বলবেন না বাড়ি নিয়ে যান। অ্যাডমিট দ্য পেশেন্টস, ডু থিংস, একটা স্যালাইনটা চালিয়ে দাও, তারপর পরে কথা। কারণ তখন যেটা দরকার একটা জিনিসই করতে হবে, ক্যাথারসিস, কারণ দ্যাট উইল এক্সক্রিট থ্রু দ্য intact without absorption. Most of the seeds actually generally does not dissolve in the stomachs unless it is crushed and those things. তাহলে কিছু হবে না, কিন্তু সেটা পার্টিকে বলা যাবে না। তোমার অ্যাটিটিউড সবসময় আমি সাংঘাতিক বিজি, আমি সাংঘাতিক কিছু করছি, knowing fully well that that will not cause no harm, কিন্তু এই নলেজটা তোমার থাকতে হবে। ও জল দিয়ে খেয়ে ফেলেছে, তাই না, গুঁড়ো করে খায়নি, হতে পারে পরে। তো এই জিনিসটা আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
এই জন্যই বলছি ক্যাথারসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই লাক্সেটিভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরও একটা জায়গা লাক্সেটিভ, যখন আমরা চারকোল দিই, চারকোলটা এমনি এমনি যায় না, তখন ক্যাথারসিস দিতে হয়, সেই যেগুলো পরের কথা। তো এবারে স্পেসিফিক অ্যান্টিডোটাল থেরাপি, তার মধ্যে আমি একটু বলে নিই, আমি অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি আবার অ্যান্টিডোট। এবারে গ্যাস্ট্রিক লাভাজের বুঝলাম, তাহলে কি কি আছে? অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, রিলেটিভ, সবসময় দেওয়া যায় না, তাহলে একদমই দেওয়া যায় না কখন? অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন লিখে রাখো। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক লাভাজ ইজ absolute contraindications: the ingestion of the strong mineral acid. Ingestion of the strong mineral acid or alkali. The strong acids or alkali, জানো তুমি, sulfuric acid, nitric acid or hydrochloric acid, concentrated. And alkali generally, NaOH, KOH and all these things, there is potassium hydroxide, sodium hydroxide and all these things. Magnesium oxide is also alkali, but it is used as antidote. আবার সেটা পরে রয়েছে। আবারও বলছি, কখন সবগুলো কিন্তু ওই রকম করোসিভ নয়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইজ অ্যালকালি, তাই তো? অল মেটালিক অক্সাইডস আর অ্যালকালি, জানিস? বুঝিস তো অ্যালকালি অ্যান্ড বেস তফাৎ তো জানিস? কিছুটা মাথায় আছে কি? দেখে বাবা, হায়ার সেকেন্ডারি কেমিস্ট্রি ভালো করে পড়লে বাবা আর কিছু লাগে। Because my interest was in physics, definitely chemistry also important. This is very very important. তো ন্যাচারালি সেই জায়গাটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তো মেটালিক অক্সাইড, এই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডটা এই জন্যই দেওয়া হয়, ম্যাগনেসিয়াম খুব রিয়াকশন খুব স্লো সাইড, দ্যাটস ওয়াই যে অ্যান্টিডোটে দেওয়া হয়, ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোটে দেওয়া হয়। সোডিবাইকার্ব, যেটা তো বলেছি NaCO3, সোডিবাইকার্ব যদি খাইয়ে দিই, that will produce the high amount of the কি করে? বাবলস, গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড, and that may rupture stomach, এই জন্যই দেওয়া হয় না। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দিলে এটা লো, ইটস অ্যালকালি, ইটস এ বেস, হোয়াট ইজ ইট, ভেরি স্লো। এটা দিলে নিউট্রালাইজ করবে, কিন্তু উইল নট প্রডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে সবাই কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস করছে না, এমনি অলরেডি উইক ওয়াল এতখানি ফুলে গেল, রাপচার হয়ে। তাহলে এইবারে কি হচ্ছে? স্ট্রং অ্যাসিড দিলে স্টোমাক টিউব যখনই দেখাবে, পুরো অ্যাসিড ওয়াল তো থিন হয়ে গেছে। বলতো দেখোনি তোমরা, আমি জাস্ট আই ক্যান শো ইউ, আমার খুব থাকলে আমি, আই হ্যাভ লট অফ ফটোগ্রাফস অ্যাবাউট অল দিস থিংস। তো সেখানে কি হবে? পুরো ফুটো করে চলে যাবে, দ্যাট উইল কজ পারফোরেশন অফ দ্য স্টোমাক। আবারও বলছি, আর একটা কথা আছে, অ্যান্টিডোট, লাইফ সেভিং, বাট only question is this thing: very few poisons have specific antidote. Only 5% of the known poisons, only 5% of the known poisons do have a proper antidote. If available, it will be life saving. তাহলে কিন্তু অ্যান্টিডোট তো ট্রাই করতে হবে, তার জন্য ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডোট আছে। বাট আর দিস থিং, হোয়াট ইজ অ্যান্টিডোটস, আমি বলেছি হোয়াট ইজ অ্যান্টিডোট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা এটা বলেছি। তো এই যে লেখাও আছে দেখো, 5% অফ দিস থিংস। কিন্তু অ্যান্টিডোট যখন অ্যাভেলেবল হবে, তখন স্টোমাক টিউব দিয়ে দিতে পারি বা ইঞ্জেকশনস দিতে পারি, অল দিস থিংস। অ্যান্ড সো দের আর লট অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, আমরা পরে অ্যান্টিবায়োটিক ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। তারপর প্রমোশন অফ দ্য এক্সক্রিশনস আমি বলেছিলাম। ফোর্স ডায়ালিসিস, these days actually generally not preferred because of this lot of complications. Any form of forced dialysis is potentially dangerous, এই জন্য এখন করা হয় না। হিমোডায়ালিসিস অনেক পয়জনিং এ is very effective. Hemodialysis, peritoneal dialysis and other dialysis, the dialysis of these things is very very effective, that is life saving, is that can be done. In general, hemoperfusions, coated charcoals, supportive therapy, সেটা অলরেডি বলেছিলাম, যদি কি আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সবসময় তুমি অ্যান্টিডোট পাবো না, সবসময় করতে পারবো না, কিন্তু যে সব পেশেন্টই সাপোর্টিভ থেরাপিটা তোমাকে দিতে হবে, দ্যাট ইউ ক্যানট ইগনোর। সিভিয়ার কনভালশনস যদি হয়ে থাকে, কনভালশনটা আগে ম্যানেজ করতে হবে। তার মধ্যে কি বললাম আমি, যে ডিসকাস করতে করতে চলে গেছি বলতো, অ্যান্টিডোটের অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, লেখ গ্যাস্ট্রিক হচ্ছে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, প্রথম কথা হচ্ছে যে, আবারও বলছি, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস মিনস altogether it is not contraindicated. It may be given with proper care, with caution and care.
তার মধ্যে কি আছে, যেমন তার মধ্যে একটা কথা আছে যে অ্যাবসলিউট বলে দিলাম, আনকনসাস পেশেন্ট, কনভালশন পেশেন্টস, আনকনসাস, কনভালশনস, এগুলো কি আছে বলেছি, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। আরও কি আছে, আমি অ্যাসিড বলেছিলাম, মিনারেল অ্যাসিডস, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট, কিন্তু দের আর অর্গ্যানিক অ্যাসিডস অলসো, তার মধ্যে একটা অক্সালিক অ্যাসিড, ফিনল, কার্বলিক অ্যাসিডস। In these cases, it's not absolutely contraindicated, can be given, should be given, but with proper caution and care. তাহলে রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস মানে কি, যেখানে দেব আমি, উই ক্যানট লেট দ্য পেশেন্ট ডাই। আনকনসিয়াস পেশেন্ট, আরে পয়জনিং পেশেন্ট তো আনকনসিয়াস হতেই পারে, তাহলে সব পয়জন, তাহলে সেখানেও দেবো। তাহলে কি আছে, কশন কেয়ার কি, ওই যে ধরলাম টা প্রিভেন্ট গ্যাস্ট্রিক অ্যাসপিরেশন। প্রথম কথা হচ্ছে দুটো জিনিস, যে এই অ্যাসপিরেশন যেটা নিউমোনিয়া হয়ে যায়, অ্যাসপিরেশনটা বন্ধ করতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আদারওয়াইজ হচ্ছে দ্য পারফোরেশন, চান্সেস অফ দ্য পারফোরেশন, কার্বলিক অ্যাসিড পয়জনিং, মানে স্টোমাক ওয়াল এত থিন হয়ে যায়, থিন না হলেও অ্যানাস্থেটাইজড হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি ফেনল খেলে। ফেনল সুইসাইডাল পয়জন, ফেনলই সুইসাইডাল পয়জন, অ্যাবসলিউটলি ইট ইজ হোমিসাইডাল পয়জনটা হতেই পারে না, বিকজ অফ ইটস স্ট্রং অর্ডার, অল দিস থিং। তখন কিন্তু স্টোমাক টিউব পারফোরেশন করে, শুধু স্টোমাকে যাওয়ার আগে ইসোফেগিয়াসের ওয়ালটা এমন থিন হয়ে যায়, তখন স্টোমাক ওয়াল কিন্তু স্টোমাক যখনই দেবে, দ্যাট উইল পারফোরেট দ্য ইসোফেগাস অ্যান্ড সিভিয়ার মেডিয়েস্টাইটিস অ্যান্ড ডেথ। সুতরাং তোমাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে, কারণ বুঝতে পারবে না যে ওটা যে খোঁচা মারছে ওখানে, দ্যাট উইল গিভ নো পেন, অলরেডি উইকিং, অ্যানাস্থেটাইজড অ্যান্ড দিস থিং। তাহলে কখন হচ্ছে, যখন স্টোমাক যখন কন্ট দেবে, তখন ওইখানে পুরোপুরি ইসোফেগাসটা ফুটো করে চলে যাবে মেডিয়েস্টাইনিং চেস্টের মধ্যে, এবং সিভিয়ার মেডিয়েস্টাইটিস অ্যান্ড ডেথ অকার্স ভেরি র্যাপিডলি। তাহলে ডাক্তারি মানলো কিন্তু। তো ফর দ্য ডেথ অ্যাকচুয়ালি ডক্টর ইজ রেসপন্সিবল, হি শুড হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রপার প্রিকশনস মাস্ট বি দিস। তাহলে এটা যে, তাহলে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, তাহলে এই কনভালশন হলে দেবো না, তাহলে কনভালশন কন্ট্রোল করো। আনকনসিয়াস হলে বাকি প্রপার প্রিপারেশন, ল্যাটারাল পজিশন, এইটুকু পজিশন এরকমভাবে দিতে হবে। যদি এটা না হয়ে থাকে, তার মধ্যে এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব, দেন রাইলস টিউব, এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব যখন দেবো, এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব, তাহলে অ্যাসপিরেশনটা হবে না, আর তখন আর কিন্তু স্টোমাক টিউবটা দেওয়া যাবে না। রাইলস টিউব থ্রু নোজ ইজ টু বি ইন্ট্রোডিউসড ইন আনকনসিয়াস পেশেন্ট, কারণ তখন এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব ইজ মাস্ট। এটা কিন্তু একটা বড় জিনিস, এটা বলবেন। এই চলে গেল তো। এনিওয়ে, তো আমি তাহলে অ্যান্টিডোট, নেক্সট আমি এটা চলে যাকে, এটা নিয়ে তো এটা। এনিওয়ে, ক্লাসও শেষ হয়ে এসছে, যাকে শোনো, পয়জন ইজ ভেরি বিগ চ্যাপ্টার। আমি শুধু রেলেভেন্ট পয়েন্টসগুলো বললাম, যেগুলো বলছি আমি আমি এক্সাক্ট করছি এই জন্যই একটা জিনিস, টু গিভ ইউ সাম ইনফরমেশনস। আমি বলছি না তোমাদের বিরাট কিছু পড়াচ্ছি, জাস্ট সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান বি ইকুইপড। আর পরীক্ষার সময় অন্তত এই কথাগুলো, এইগুলোই আমি জিজ্ঞেস করব। আমি আবারও বলেছি, এগুলোই জিজ্ঞেস করব, অ্যান্ড দিজ আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট। বাই দ্য টাইম ইফ মাই বুক কাম আউট, you must get that book so that you can get some answers and other things. So এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে। Anyway, today it is all. আচ্ছা, একটু দেখে নে, এরপরে কি ক্লাস আছে রে, একটু দেখে নে, তারপর আমি আবার নেক্সট দিয়ে যাবো। এই ভেরি বিগ চ্যাপ্টার, এইটা কিন্তু কোশ্চেন্স কি, ডক্টরস ডিউটি ইন পয়জনিং। ডক্টরস ডিউটি ইন পয়জনিং, এতক্ষণ বললাম না, তুমি যদি লাভাস দেওয়ার পরে ফ্লুইডটি না রাখো, ডাক্তার গেল, বিকজ ফেলিওর টু preserve the proper samples of something to detect the accused. ভিকটিমকে সেভ করার থেকে বড় কথা ধরতে হবে তো, পার্টিকুলারলি ইনফরমেশন। অলওয়েজ হ্যান্ড ওভার দ্য স্যাম্পল টু দ্য পুলিশ ইন কেস অফ দ্য পুলিশ ইনভেস্টিগেশন, এটা ইম্পর্টেন্ট। ক্রিমিনাল পোটেন্সিয়ালিটি, আবার কেন বলেছি, এমনিতে কিছু নেই রে বাবা, কিন্তু যদি এটা হোমিসাইডাল পয়জনিং হয়ে থাকে, অ্যান্ড সুইসাইডাল পয়জনিং হয়ে থাকে ইন ম্যারিড ওমেন বিফোর 7 years of marriage, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ব্রাইড ওয়েলথ। সুইসাইডই হয়েছে, খেয়েছে, কিন্তু সব জায়গাতে ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট দ্যাট বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ল when that happens in the woman within 7 years of marriage, তাই না?
6.5 বছরের মধ্যে গেলে তো হাজব্যান্ডের গলায় দড়ি হবে কিনা পরের কথা, কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে সেটা পূরণ করতে হবে এই জায়গাটা। তো অ্যাজ ইন কেস অফ দ্য ডেথ অল কেসেস ইভেন ইন দ্য কেসেস এই জিনিসটা আছে সেকশন 3.3। এই যে ল হ্যাজ নট প্রিসাইজলি ডিফাইন্ড, ওদের প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু বাকি প্রয়োজন যেটা আছে ইন্টেনশন যেটাতে ডেথ করতে পারে সেটা আছে। দেখে আর নয়, এটা তুমি খেয়েছে ডিউটি অফ দ্য ডক্টরস, একটা আমি এটা একটু আগের দিকে দেখিয়ে দিয়েছি, এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গায়। আমি জানি না সম্ভাবনা হয়েছে, আমার প্রবলেমটা হচ্ছে এখানেই, আমি শুধু বলে যেতে পারি না, একটু এক্সপ্লেন করতে হয়। তো এই যে অ্যাকচুয়ালি এই যে জায়গাটায় সেটা বলার পর যে প্রিজার্ভেটিভ হিসেবে, এটা নাহলে পরের দিন বলাবো, এটা আমি আগেরটা ছেড়ে গেছি। এইটা শুধু দেখে রাখ, ডক্টরস ডিউটি ইন পয়জনিং কেসেস, আমি ওটা পরের দিকে চলে গেছিলাম, এগিয়ে আছে, দেখ কি কি আছে, অ্যাটেন্ড দ্য পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি, দেখে রাখ, ভালো করে দেখে রাখ। এইটা একটা কোয়েশ্চেন্স দিই আমি, কিন্তু পরিষ্কার কথা একটা কোয়েশ্চেন্স, লট কোয়েশ্চেন, শর্ট নোট। ডেফিনিট ম্যানেজমেন্ট যা যা আছে পরপর লিখতে পারবি না, তোদের বিরাট অ্যাডভান্টেজ, দে ইউ গেট দ্য ফুল পাওয়ার পয়েন্ট প্রবাবলি ফ্রম দেম অ্যাকচুয়ালি। আমি বলিনি কখনো যদি পাওয়ার পয়েন্ট দেবে না, শুধু একটা কথা বলেছি, পাওয়ার পয়েন্ট আউটসাইড কাউকে দেবে না, ফর দ্য স্টুডেন্টস ইট ইজ লিমিটেড টু দ্য পেশেন্টস, কারণ এগুলো ম্যাক্সিমাম অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ কামিং ইন মাই বুকস, সুতরাং দেবে না, কাউকে শেয়ার করবে না। তো রিপোর্ট টু দ্য পুলিশ ইমিডিয়েটলি ইন সাসপেক্টেড কেস অফ দ্য হুইসাইডাল পয়জন, টেক সেকেন্ড ওপিনিয়ন ফ্রম ইউর কলিগস। তারপরে হচ্ছে ইন পেশেন্টস উইথ সিরিয়াস কন্ডিশন অ্যারেঞ্জ ফর দ্য ডাইং ডিক্লারেশন। ডাইং ডিক্লারেশনটা শুনেছিস কথাটা কখনো? ভেরি ডাইং ডিক্লারেশন, ডাইং ডিপোজিশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। এই পরশুদিন কোর্টে গিয়েই দেখলাম, ডাইং ডিক্লারেশন নিয়েছে, পুলিশ লিখেছে আমার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, শাশুড়ি এসে আমাকে জোর করে চেপে ধরেছে, হাজব্যান্ড আমার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, তো কথাটি পুলিশ নোটটা নিয়েছে, পুলিশ নিতে পারে না। ইফ ডেথ উইদিন ফিউ আওয়ার্স ডু নট কজ ডেথ সার্টিফিকেট, আবার ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না, ইট ইজ আনন্যাচারাল ডেথ। ইন কেস অফ দ্য ডেথ আফটার ট্রিটমেন্ট অফ নেচার, এই জিনিসটা আছে, এটা অনেকটা বড়া, আনলেস নেচার অফ দ্য পেশেন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি অল পেশেন্টসের এই ডিউটি অফ দ্য ডক্টরস ইন পয়জনিং কেসেস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট।